Praise the Lord. Do your words mean anything to you? That's the question I'm going to say to you. Do your words mean anything to you? एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जो ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈ? You know, in England, when you ask somebody, how are you? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ, They normally say, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? they don't say okay. They say, what do you say in England? I'm waiting. Not too bad. I was trying to test you guys. So when you ask an English person, then they say not too bad. ਤੇ ਜਦ ਉੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਓਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। Not too bad means they are in between good and bad. ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੰਗਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ But ਹੈ। if you ask me how you're doing, I say I'm doing great, I'm doing fantastic, but that's what I'm doing. ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। That's why I said to you, the words that you speak. ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। Now, I was traveling with one of my friends in the car. The husband was driving the car, and the wife was sitting in the front seat, and I was at the back. ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਹਸਬੰਡ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਸੀ, ਵਾਈਫ ਬੈਠੀ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਾਰ 'ਚ। As we reached the junction, there was a lot of traffic going on the front. ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। The husband started to complain, this road is always busy. ਤੇ ਹਸਬੰਡ ਸੀਗੇ ਜੋ ਉਹ ਕੁਰਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜੋ ਸੜਕ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੜੀ ਬਿਜ਼ੀ And the ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। wife started, she goes, you always say that, that's why the road is busy. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਵੇਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। And in the back, I realized what she was saying, and I said, you're right. ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। Because I said to him, do you know what Proverbs 18:21 says? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਹਾਵਤਾਂ 18:21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? The tongue has the power of life and death. ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੋਨੋਂ Those ਸਾਥ who love it will eat its fruit. ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਉਹਦਾ ਫਲ ਖਾਣਗੇ। If you can look at your tongue, look at it, because that's the tongue that gets you in a lot of trouble sometimes. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। So I said to the man, I said, because of you confessing every day, I said, that's what causes this road to be busy, because you have been releasing that busyness into the road. And the wife jumped up and she goes, you're right, brother, you're right, he always does that. ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਜ਼ੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬ੍ਰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। You know, words can either build somebody or they can destroy somebody. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਿਰਾ ਸਕਦੇ ਆ। So that's why I said to you, do your words mean anything to you? ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। I just want you to take you to see what Jesus says about your words. ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। In the book of Matthew chapter 12 verse 36. ਤੇ ਮਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ 12 to 36. 12 ਦਾ 36। I will read and you will translate. It says here, this is what Jesus says. But I tell you that men will have to give an account. ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ On the day of judgment. ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਜਮੈਂਟ ਦਾ ਦਿਨ ਆਏਗਾ, ਨਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਆਏਗਾ, for every careless word you have spoken. ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਮਝੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਬੋਲਿਆ। He says you will have to give account for every careless word that you speak. ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। And he says in verse 37. ਤੇ 37 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, For by your words you will be acquitted. ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾਓਗੇ, And by your words you will be condemned. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਓਗੇ। That's why I said to you, do your words mean anything to you? ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, Because Jesus is saying they do mean something. ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਆ। A lot of times we speak a lot of things, we don't realize what we are releasing.
ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ A ਲੱਗਦਾ। lot of times I see people, they're outside, they speak a lot of wrong things, they confess a lot of wrong things, they speak filthy language. ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਦੇਖਿਆ ਬਾਹਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਤੇ ਕੁਝ ਐਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੁਝ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ। When they come to church, praise the Lord, amen sister, how are you doing? ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਵਧੀਆ ਇਦਾਂ ਬੋਲਦੇ। There's two different ways. Outside they're different, speaking all rubbish. When they come inside, it's an act. It's like, praise the Lord sister, how are you doing? ਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। It's fake sometimes. ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਝੂਠ ਹੈ। So what is on the inside of you will always come out. क्योंकि ये झूठ है क्योंकि जो वचन क्या जो अपने अंदर हमेशा बाहर आएगा। If you speak the word of God, if you speak good things, that's what will come out of you every time. क्योंकि जे तुसी चंगे शब्द बोलोगे ते हर दफा हर वेले थोड़े अंदर वही चंगी चीज आएगी। So that's why we need to watch what we are releasing from our mouth. ता करके अपन ध्यान रखना केयरफुल रहना कि अपने मुंह चों ਆਪਾਂ क्या रिलीज करते हैं। I just wanted to show you exactly in the book of Numbers. ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਵਾਸਤਵ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। The people of Israel, ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲੋਕੀ ਸੀ when they were going out from Egypt, going into the promised land, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ they began to complain. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁੜਗੁੜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ They ਕਰ ਦਿੱਤੀ। began to say this, if only we had died in Egypt, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਜੇ ਹੁਣ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ or in the desert. ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਜੰਗਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ। Why is the Lord bringing us to this land? ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? Only to let us fall by the sword. ਤੇ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਕੇ ਮਰ ਜਾਈਏ। He says our wives and our children will be taken as plunder. ਤੇ ਗੁਣਗੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਵਾਈਫਸ ਉਹ ਲੈ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। They were releasing these words from their mouth and speaking against Moses. ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। That's why I said, do your words mean anything to you? ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਆ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। Let's see what happened to these people. ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿਆ। I'm reading from the Numbers chapter 14 from the first verse, but let me go back because of time. Verse 26 says, the Lord then said to Moses, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, how long will this wicked community grumble against me? ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਗੰਦੀ ਜਾਤੀ ਹੈ ਇਹ ਧੂਰਤ ਜਾਤੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਬੁੜਬੁੜਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। I have heard the complaints of these grumbling Israelites. ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੜਬੁੜਾਹਟ ਸੁਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। He says, now you go and tell them, ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ, as surely as I live, declares the Lord, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, I will do to you the very things I heard you say. ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੂੰਗਾ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ। In this desert your bodies will fall. ਤੇ ਇਸੇ ਜੰਗਲ ਇਸੇ ਡੈਜ਼ਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੋ ਬੋਡੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਈਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। And every one of you 20 years old or more, you will all die. ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 20 ਜਾਂ ਫਿਰ 20 ਦੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। So when you complain, when you speak wrong things, be careful because God is hearing it. ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। If you commit a crime and you speak certain things, there are witnesses when you go to court will stand and say, you said this, I was there. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨੇ And yet ਗਲਤ। God is listening to what they said and He says, you will receive exactly what you said. ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਗਵਾਹ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ So I ਹੋਏਗਾ। want to say to you, be careful what you speak. ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੜੇ ਹੀ ਚੁਕੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। I used to speak a lot of wrong things before I got saved. ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਲਤ But when ਬੋਲਦਾ I ਸੀ। got into the Word of God, I realized my mistake. ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਝਾੜਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ। That's why I don't talk a lot. I'm very careful what comes out. ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਕੇਅਰਫੁਲ Especially when you're angry. ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੋ। In your anger, you will just release it.
ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। But if you learn to control, just bite your mouth. ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣਾ ਵਸ਼ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, You will learn to protect yourself. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਓਗੇ। Because once you release that word, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੋ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ, God has heard it. ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ We ਲਿਆ। have looked at it here. God has heard the words the Israelites were speaking. ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਪੜਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣੇ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। So everything that you release is being recorded. ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਅੰਗੀਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ A ਕੋਲ। lot of times people invite problems into their life because of what they are saying. ਕਈ ਦਫਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ I ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ। remember when my son was young, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਵਾਨ ਸੀ, some of my friends came to my house and they were beginning to say to me, "Oh, your son must be a very naughty boy." ਤੇ ਕਈ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ ਜੋ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜੋ ਬੇਟਾ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ I ਹੋਏਗਾ। had to stop him. I said, "Stop. ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਕੋ, Do not speak that over my son." ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕਤਾ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ He ਬੋਲੋ। said, "Oh, we're just joking." I said, "I don't want joking." ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾਕ Because ਨਹੀਂ, that is what is going to affect him. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ I ਪਾਉਣਗੇ। said, "Let me tell you about my son." ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਲੈਣ I ਦਿਓ। said, "He's an amazing young man." ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਬੇਟਾ ਹੈ। He was a good friend of mine. He got upset because I'm just joking. I said, "I don't care what you're joking, but do not speak into the life of my son." ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਖਾਸ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। I understood what words can do. ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ That's ਹੈ। why I had to protect my son. ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਲਈ, Even if somebody talks to me and says something, ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਬੋਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹੇ ਮੇਰੇ I will ਉੱਪਰ, not keep quiet if you speak negative about me. I will not keep quiet if you speak negative about ਤੇ me. ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 네ਗੇਟਿਵ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। Because you do not have the right to speak into my life. ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਪਰ 네ਗੇਟਿਵ ਬੋਲੇ। If you want to speak, speak something good to me. I'll receive it. ਜੇ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੰਗਾ ਬੋਲੋ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰੂੰਗਾ। But if you want to speak negative, I will say, "Get out of my face." ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 네ਗੇਟਿਵ ਬੋਲੋਗੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਚਲਾ ਜਾ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਦੂਰ Because ਜਾ। we've seen what words can do here. ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ They ਹੈ, are very powerful. They can build somebody or they can destroy somebody. ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਮਰਥੀ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਿਰਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। I'm just for the sake of time, I'm going to go into Ephesians chapter 4. ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇਫੀਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਾਂਗਾ Chapter 4, verse 29. 4 ਅਧਿਆਇ It 29। says here, "Do not let any unwholesome talk ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਬੇਤੁਕੀ ਗੱਲ ਹੈ come out of your mouth, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣੇ ਨਾ ਪਾਏ, but only what is helpful for building others up." ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। Did you hear what I said? ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ You heard what I said? Everything that comes out of your mouth, do not let wrong things. That's what the Bible is saying. It's not me. It's not my words. It's what is being said here. Do not let any unwholesome. Unwholesome means something that is wrong, something that is not right. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਤੁਕੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ But ਨਿਕਲੇ। speak something that will benefit the person who is listening to you. ਪਰ ਐਸਾ ਕੁਝ ਬੋਲੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। That's why it's important to bless people. ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਈਏ, ਬਲੈਸ ਕਰੀਏ। No matter what they do to you. No matter what they do to you. ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। Pastor Jackie just said to you what Jesus did for us. ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੈਕੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ। Sometimes we get hurt when people say things to us. ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਲੋਕੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। Think about what Jesus did for us. ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਹੀ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਜੀਸਸ ਨੇ, ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। So from today, I want you to think about what we were talking. What is coming out of your mouth? ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਆਹੀ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। Do the words that come out of your mouth help to build somebody, or do they help to put somebody down?
क्या जो ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡੇਗਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ? Just for a few seconds, just think about what did you release in the last 1 day, 2 days, 1 month. What did you release over somebody, or did you speak to somebody? What did you release? ਤੇ ਸਿਰਫ ਆ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਾ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਐਸਾ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ? Because that is what you will reap. That's what will come back to you, what you have released. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ। If you have said something, you need to say, Lord, I am sorry for speaking those things into anybody or against anyone. Forgive me. I cancel those words. ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੋਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੁਣੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਾਉਣ। Because Jesus said you will have to give an account. ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। Are you ready to give account of what you're saying? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਲਈ? It might be too late. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਏ। Today is the day we need to change the way we say things. ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਦਲ ਲਈਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬੋਲਣਾ ਬਦਲ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲ That's ਲਈਏ। what let me say again. Do your words mean anything to you? ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਦਿਓ ਕਿ ਕੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ You may say, ਨੇ? I don't care. ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫਰਕ But ਕਰਦਾ, that will be held against you. ਪਰ ਉਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਬੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। Do you want that to be held against you? ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਬੰਨੇ ਜਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ? Do you want to be held accountable? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਹੋ? It is a frightening thing when you will stand before God and He will ask you these things. It frightens me. ਤੇ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰਾਵਨੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛ-ਦੱਸ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। That's why I always go back and think, what did I say to somebody? And I said, Lord, forgive me. I did that of ignorance. I didn't know what I did. Forgive me. ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਚੁਕੰਨਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਬੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ You know the best thing to do? ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? Blessing people and speaking good about them. ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆਈ, ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। Have you ever seen me many times joking around? Is anybody that knows me for a long time? Have you seen me joke around? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਠਾ? The guys that know me, have you seen me do that? ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਗੱਪਾਂ 'ਚ ਲੱਗਿਆ, ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਲੱਗੀ। Because when did you see me on that? What I'm trying to say to you for the sake of time, if I all the time am joking with you and I'm not, you will look at me and think, he's never serious. So when he says things, does he mean what he says? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ, ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਕੀ ਜੋ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। So when I come to tell you something serious, will you listen to me? You think, are you joking or are you serious? ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆ ਜਾਵਾਂ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਆ ਸੱਚ ਹੈ? So it's important way you speak is how people will look at you. ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਉਹਦਾ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵੀ। I had to learn it the hard way. ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ। So what I have learned, I'm trying to pass on to you so that may help you guys. ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ। I'll leave you with this to ponder over these things and think in your life, what is coming out of my mouth? Is it unwholesome words? Is it good words? Am I blessing somebody? Am I cursing somebody? ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੇਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮੰਦੀਆਂ ਨੇ। Before I go, your words, are they life or are they death? ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਈ ਪੁੱਛ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਹੈ? Life or death, what is it? ਲਾਈਫ। Life. Life? ਲਾਈਫ। Some people are still not sure. ਲਾਈਫ। Life. So let's start speaking life. ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਉਸ ਲਾਈਫ ਨੂੰ। I hope this has helped you. ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ। Because see, that helped me tremendously when I was in a state of wrongdoings. ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ So today I've just shared from my heart to help you.
get to a right place. ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਦੇ That's the reason I showed you the examples in the Bible, what God looks at your words and how He will deal with your words. ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ So do not take your words lightly. ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲਾਈਟਲੀ ਨਾ ਲਓ. If you say to somebody, I'm coming to see you at 9 o'clock, make sure you're there at 9 o'clock. ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ 9 ਵਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਊਂਗਾ ਤੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ. Because if you don't come, they will not value. They'll think he's never serious. ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ. If Jesus is saying service starts here at 10:30 on a Sunday, ਤੇ ਜੇ ਜੀਸਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ 10:30 ਵਜੇ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, what time do you need to be here? ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਲੋੜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ? 10:30? No, you should be at 10 o'clock. You need to be at 10 o'clock, a little early. ਜੇ 10:30 ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ This is the start of what you will start to do in your life. If you start to act on those things, get there a little early, things will change. ਤੇ ਜੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਏ ਤੇ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ. So what time does Sunday church start every day? ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਵਾਰੀ? 8. What time the service starts, David? 10. What time we need to come? The reason why I'm asking the question because I'm expecting to hear the answer from your mouths. I need to be here at so and so time. You're speaking the words out now. A lot of people hold it and those are the ones that come late. Yeah? So release it. Church is at 10:30. I'm going to go there 9 o'clock. Speak it out and you will come here 9 o'clock. Amen? Amen. God bless you.